आप लिहो तुम कथा, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा जन्म्यो नंद आनंद त्यो, मंगल बिंद्र बनाए। बजी बधाई द्वार पर, नौबत नाद उठाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी अत्यंत वਡਭਾਗੇ हो। सतगुरां दे पावन पवित्र चरणां च संध्या दे दीवानां दीयां हाजरियां भर के अमृतमयी गुरु की बाणी सोधा रहराज साहब जी दे पाठ सरवण कीते हन। कलगीधर पिता जी का हुक्म है, संध्या समय सुने रहरास, कीर्तन कथा सुनै हर जास। इनमें नेम जो एक कराए, सो सिख अमरापुरी को जाए। आप जी महाराज दे चरणां 'च बैठ के गुरबाणी का लाहा प्राप्त कर रहे हो। आओ अपनियां मन बिरतियां नूं कलगीधर पिता, पंथ दे वाली, अमृत के दाते श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के चरणां 'च एकागर करिए। सतगुरां दी पावन कथा नाल जुड़ जाइए। जदों बाबा अजीत सिंह जी वड्डे साहिबजादियां दा जन्म होया है, गुरु घर विच बड़ियां बधाइयां होईयां हन। माता गुजरी जी ने बड़े ही सगन मना के अपने पोतरे दे जन्म उत्ते दान पुण्य कीता है और संगतां माता जी नूं बधाइयां दे रहीआं हन। उस तो बाद सतगुरु जी आनंदपुर साहब विच मेले लाए हन। वो कथा सरवण करिए। मन बिरतियां कलगीधर पिता दे चरणां 'च जोड़ के आखिए, सतनाम वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। महाराज सच्चे पातशाह दे घर साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म होया है। बड़ियां खुशियां होईयां हन। गुरु घर दे दरवाजे ते वधाइयां वजियां हन, नौबतां वज रहीआं हन और गुरु साहब कलगीधर पातशाह जी नूं, माता सुंदरी जी नूं, माता गुजरी जी नूं संगतां वधाइयां दिंदियां हन। श्री आनंदपुर भयो कुलाहल। श्री आनंदपुर साहब विच बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। बड़ा ही मेला लगा होया, संगतां आ रहीआं हन और दान दक्षिणा लैण वाले मंगते हजारां दी तादाद विच गुरु घर तो बख्शिशां लैण वास्ते आए हन। माता गुजरी जी अपने पोतरे दे जन्म की खुशी विच बड़े प्रसन्न हन। कहंदे माता जी सारियां नूं जिहड़ा भी बूहे ते आ जावे, मंगता गरीब लोड़वंद, ओनूं मूंह मंगियां मुरादां दिंदे हन। सारियां दियां झोलियां माता जी भरदे हन। कहंदे बहुत सारियां कोयल कंठी जिन्हां दी आवाज़ कोयल वर्गी सुरीली ते मिठी है, गुरसिख बीबियां आके माता जी दे महलां विच गुरबाणी गांदियां हन। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहिब के मन भावै। ये शब्द दा कीर्तन करदियां ने, सतगुर साचै दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग, उदरै माहे आए किया निवास। माता कै मन बहुत विगास, जमया पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब में लिखिया धुर का। इस तरह शब्द गायन कीर्तन करदियां हन। मधुर मधुर थोड़ा करड़ा हो गया। कहते मिठी मिठी आवाज दे विच सुरीली सुर दे विच गीत गांदियां हन। आदर कर करके सत्कार नाल माता गुजरी जी
ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਜੋਗਨ ਤਿਨ ਗਿਰਾ ਸੁਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਦ ਪੁੱਤਰ ਸਮ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਲੋਚਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਵਰਨ ਵਰਨ ਕੇ ਅੰਬਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਦੀ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਏਤ ਬਧਾਈ ਮੇਦਤ ਗੁਜਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਅਸੀਸਨ ਸੀਸ ਚੰਡਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲੈਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵੇ। ਕਹਿਤ ਅਸੀਸਨ ਸੀਸ ਚੰਡਾਏ। ਮਾਤਾ ਸੀਸ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਤ ਧੂਪ ਕੋ ਦੇਖ ਹੂਬ ਕੋ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਬੜਾ ਘਾਹ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਦੂਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਵੇਂ ਹਰਿਆਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੱਧਦਾ ਰਵੇ, ਫੁੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਤ ਦੂਬ ਕੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਤ ਹੂਬ ਕੋ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਪਰ ਫੂਲਨ ਮਾਲ ਬਧਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਚ ਹੀਜ ਫਿਰ ਲੇਤ ਪਵਾਲੀ। ਤੇ ਹੀਜੜੇ ਖੁਸਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਭਵਾਲੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਤਲਕਾ ਤਾਲੀ ਮੇਲ ਬਜਾਏ। ਤਲੀਆਂ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਤਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੀਪ ਜੋ ਮੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਕੋ ਪਾਏ ਸਿਧਾਏ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਭ ਪਟੰਬਰ ਲੇਤ ਭਿਖੂਖਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਨਾਰ ਨਰ ਗਨ ਜਿਤ ਚਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚਾਹ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਪੋਰ ਪਰ ਠੋਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਕਦੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦਾਤੇ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਨੇਰੇ ਸਭ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਖੁਸਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਚ ਕਰਕੇ, ਭੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਟ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੁਗਤ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਏ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਏਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਕੋ ਪਠਿਓ ਸੁਨਾਏ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਨ ਪੰਡਤ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਸਨ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰੋਣ ਕੀ ਜਿਉ ਮਹਾਯੁੱਧ ਸੁਧੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਏਦਾਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਰਮੇ ਛਤਰੀ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਤ ਨਾਮ ਤਰਹੁ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਗੁਰ ਬੰਸ ਦਿਖੈ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਬੰਸ ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੇ। ਆਏ ਸਭਾ ਮਹਿ ਵਿਕਰ ਬਨਿਓ ਜਬ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਇਸ ਬਿਦ ਬਾਕ ਹਲਾਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਉਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਰਣ ਤੇ ਅਜੀਤ ਹੋਏ ਜੋਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਤਰਨ ਤੇ ਅਜੀਤ ਹੋਏ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹਉ ਜੀਤਾ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਯਾਤੇ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਠਿਓ ਮਾਤ ਡਿਗ ਦਿਜਵਰ ਸੋਏ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਖਤ ਭਈ ਸ਼੍ਰੋਣ ਕਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਗਈ ਪੋਤਰ ਕੇ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਭਹਿਨ ਮੈਂ ਤਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਇਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਆਨੰਦ ਭਏ ਸਭ ਕੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਤ ਲਾਲਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਮ ਵਿਭੂਖਣ ਕੋ ਕਰਵਾਏ ਬੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਢਵਾ ਕੇ ਕੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਟਤ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ੇਬ ਜਬਰ ਜਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ, ਪੰਨੇ, ਸਬਜੇ, ਮੋਤੀ, ਨਵਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਗ ਨੂਪਰ ਹਰ ਕਟਕ ਬਨਾਏ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ। ਸੁੰਦਰ
ਘੰਟਕਾ ਬਨੀ ਮਨੋਹਰ। ਇੱਕ ਤੜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਦਰ ਘੰਟਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਰਿੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਛਮਕ ਛਮਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਫੂਲ ਧਰਿਓ ਦੁੱਧ ਪਾਏ। ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਫੂਲ ਸਜਾ ਕੇ, ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਚੀਨ ਨਵੀਨ ਬਸਨ ਸ਼ੁਭ। ਬਰੀਕ ਕੋਮਲ ਮਖਮਲੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਰੀਕ ਚੋਲਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਝਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਪੋਤਰੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨ ਕੇਤਕ ਬੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਿਵਸ ਪੁਰਬ ਕੋ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਚੌਦਿਸ਼ ਤੇ ਉਮੜੀ ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਮੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਕੋਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆਨ। ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਹੇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਈ ਸਭਨ ਸੁਧ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਗਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਵੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਉ ਹਿਰਦੈ ਹਰਖ ਮਹਾਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਭਇਓ ਸਕੇਲਨ ਦੀਰਗ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਰਹਿ ਅਕੋਰਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਸੰਦ ਲੈ ਲੈ ਸੰਗ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਧੰਨੀ ਘੇਪ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀਟਕ ਵਿਭੂਖਨ ਚਾਮੀ ਕਰਕੇ। ਕੇਤਕ ਵਿਭੂਖਨ ਚਾਮੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਮੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਦੁੱਧ ਚਾਰ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਪਤਾ ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਕੋਈ ਤੜਾਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਲਿਆਵਤ ਭਏ ਅਰਪਤੇ ਆਗੇ। ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਵਸਤੂਆਂ। ਅਪਰ ਦਰਬ ਬਹੁ ਹੈ ਹਥਿਆਰ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੀ ਜੰਗੀ ਘੋੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ।
ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਗੇ ਅੰਬਾਰ ਅਕੋਰਨ ਕੇ ਬਹੋ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਰਹੇ ਕਾਮਨਾ ਜਿਮ ਜਿਸ ਕੀਨ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਢਿੱਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਰੋ ਮੇਵਰੋ ਕਰ ਅਰਦਾਸਨ। ਤੇ ਮੇਵੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸੀਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਰਦਾਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਵੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਵੜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਲੋ ਕਹੇ ਕਰਨਾ ਭੀਨ। ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਭੇਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਭੀੜ ਭਈ ਤਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਚਕ ਉਰ ਲਾਲਚ ਭੀਨ। ਇੱਕ ਠੱਗ, ਇੱਕ ਚੋਰ, ਜੇਬ ਕਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਚਰ ਬਦਿਓ ਕਤਰ ਤਨ ਲੀਨਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਚਰ ਬੰਦਿਓ ਕਤਰ ਧਨ ਲੀਨਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜੇਬ ਕਤਰ ਲਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਟੂਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਕਟ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਸਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੱਟ ਲਈ ਆ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨ ਮੇਲੇ ਮਹਿ ਵਿਚਰਤ ਚੀਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਮੀ ਲੱਭਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਦੀ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਮੀ ਆਪਣੀ ਠੱਗ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਟ ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਡਿਗ ਕੀਨ ਉਚਾਰ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਲੇ ਮਹਿ ਪਾਪੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨਾ ਉਤਰਨ ਜਾਏ ਕੀਨਸ ਗੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਪ ਆਮ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਗੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਹੀਰ ਵਿਖੈ ਇਮ ਠਾਨਤ ਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਠੱਗ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਵਰੇ ਕੋ ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਵੜੇ ਨੂੰ
ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਕ ਥਲ ਇਸਕੋ ਦੇਹੋ ਬਿਠਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਕਰ ਥਰਿਓ ਸਿੰਚਤ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਧਨ ਮੈਂ ਪਾਵੋ ਕੌਣ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਚ ਚੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੱਲੇ। ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਚਕ ਮੇਲੇ ਮਹਿ ਵਿਚਰਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਠੱਗ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਟਿਓ ਕੀਸਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੇਰ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖੀਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਨਹਿ ਕਿਨ ਜਾਣਿਓ ਮਿਲਿਓ ਨਰਨ ਮਹਿ। ਐਨੀ ਫੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੇਖਤ ਪਾ ਦੁਖੀ ਵਡੇਰ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਬ ਕਟਾ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਬ ਸਮ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਡਿਗ ਗਮਨਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉੱਚੇ ਕਰ ਪੁਕਾਰ ਤਿਸ ਬੇਰ। ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਤਿਸਕੇ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ। ਕਹਿਓ ਦਰਬ ਮਿਲੈ ਦੇਵਹਿ ਫੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹਿਓ ਜੁਗਮ ਤੇ ਧਨ ਤਿਨ ਬੰਚਕ। ਉਹ ਠੱਗ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਜਦੋਂ। ਪੁਨ ਤੀਸਰ ਹਿਤ ਕਾਤ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੋਰ ਤੋਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਟੌਰ ਸ਼ੌਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਐਨ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਨਹਿ ਕੀਨਹਿ ਬਿਲੋਕਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਠੱਗ ਹੈ। ਉਨ ਚੌਥੇ ਕੋ ਦਰਬ ਚੁਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤ ਪੁਕਾਰ ਦੋ ਚਲੇ ਆਏ। ਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। 2 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤਸਕਰ ਕਨੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਨਹਿ ਰਾਵਰ ਤੇ ਡਰ ਕੋ ਹਾਂ, ਪਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦਵੈ ਸੁਪਟ ਪਠਾਏ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਸੂਰਮੇ 2 ਯੋਧੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਮਹਿ ਬੰਚਕ ਇੱਕ ਜਾਨ। 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਗੀਆ ਲਾਲ ਕਸੀ ਕਟ ਧੋਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਲਾ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੜ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਧਾਰੈ ਨਿਜ ਪਾਨ। ਤੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਠੱਗ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਭਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ, 2 ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਭੇਸ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਹੋ ਡਰ ਦੇਹੋ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਚਿੰਨ ਪਟ ਪਾਏ ਹੁਕਮ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਧੋਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਮੀ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਮੇਲੇ ਕੋਹ ਬਨ ਸਵਧਾਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਚਰਤ ਸੋ ਠਗ ਗਹਿਓ ਜਾਏ ਕਰ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਕਟ ਆਨ ਤਤਕਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਇਸ ਪਟ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਰੋਲੋ। ਕਰੇ ਉਤਾਇਲ ਹੇਰਤ ਜਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਢਿਓ ਬਾਂਧ ਕਰਿਓ ਤਬ ਠਾਡੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੇ ਆਨਿਓ ਹਮ ਛਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਛਲੀਆ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਤਨ ਚਤਰਨ ਕੋ ਗਇਓ ਜਿਤਕ ਥੋ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 80 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਬਟੂਏ ਬਣੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਸਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਥੈਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਠੱਗ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਕਸਿਓ ਤਿਸ ਡਿਗ ਤੇਲ ਭਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ, ਸੰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਹੋ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਤਨ ਦੀਨਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਲੈ ਕਰ ਤਿਨਹੋ ਹਰਖ ਉਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਨ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲੋਕਨ ਬਿਸਮਤ ਹਵੈ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਤਗਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਗਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਕੀ ਮਨ ਪੈਨ ਹੈ ਕੀਨਸ। ਦੇਖੋ ਯਾਰੋ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕਤਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਹਾਅਗੀ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੈ। ਦੰਡ ਦੇਣ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸਲੋਤਰ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਕੈਦ ਕਰਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਹੇ ਪਾਪ ਨਹਿ ਕਰੇ ਕਦਾਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਪਾਏ ਕਾਮਨਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕੀਰਤ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਲ ਭਰੀ ਸਭ ਕਹਿ ਸੁਨਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੱਗ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਹੁ ਮਾਲਤੀ ਘਰ ਘਰ ਫੂਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਿਫਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮਰਾਲਨ ਭਾਂਤ ਉਡਾਏ। ਇੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਜਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਉੱਡਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਮੇਖਲਾ ਸਰਬ ਰਸਾ ਪਰ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਉਜਲ ਰਹੀ ਸੋ ਛਾਏ। ਉਜਲ ਕੀਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਕੀਰਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਠੱਗ ਹਕਾਰ ਕਰ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ 5-10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਘਰ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਰ, ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਓਨੀ ਸਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੋਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਨ ਰਹਿਮਤ ਮੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਓਏ ਮਤ ਮੰਦੀਆ ਸੁਣ। ਹਮਹਿ ਅਰਾਧਿਓ ਅਗ ਕੇ ਹਿਤ ਤੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਦਿਆਂਗਾ, 4ਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਮ ਪੜਦਾ ਗੁਰੂ ਟਪਹੋ ਬਿਲੰਦ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਪਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਢੱਕ ਲੈਣਾ। ਰਹਿ ਚੋਰੀ ਕਰ ਬੋਹਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਾਂਗਾ, 3 ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਸਫਾ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਚਰਹਿ ਮੇਲੇ ਮਹਿ ਅਗਵੰਦ। ਪਾਪੀਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੌਥੇ ਦੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, 3 ਦੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਂਝੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਤੀਨ ਕੋ ਲਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀਆ। 3 ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ 3 ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਨ ਚੌਥੇ ਕੇ ਚੀਰ ਨਿਕੰਦ। ਤੂੰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਖੀਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਰਹਿਓ ਨਾ ਪ੍ਰਣ ਪਰ ਲੋਭ ਵਧਿਓ ਚਿਤ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਚਿਤ ਤੋ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਉ ਤਜਹਿ ਅਬ ਬੋਹਰ ਨਾ ਕਰੀਐ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਮ ਕਹਿ ਛੁਟਵਾਇਓ ਗੁਣ ਖਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਗਮਨਿਓ ਛੁਟ ਤੂਰਨ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜਿਆ ਉਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕਰਤੇ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਬਿਲਾਸ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਕਵਿਤਾ ਰਚੇ ਇਕੰਤ ਹਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵਿਤਾ ਰਚਿਆ ਇਕੰਤ ਹਵੈ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਬਣਾਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦ ਸਵਈਏ, ਦੋਹਰੇ, ਕਵਿਤ, ਚੌਪਈਆਂ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ, ਮਧੁਪਾੜ ਛੰਦ, ਹਾਕਲ ਛੰਦ, ਚੌਬੋਲੇ ਛੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਬੀਰ ਕੋ। ਰਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਬੀਰ ਕੋ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਛੰਦ ਵੀ ਰਚੇ ਹਨ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਚਾਂਦਨੀ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਮਾਨੋ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਗਈ। ਰਾਧਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਂਦਨੀ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਮਾਨੋ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚਿੱਟੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਾਧਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਧਾ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਾਂਦਨੀ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਮਾਨੋ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਲਿਖਦੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਰੁਦਰ ਵਰਨ ਅਧਿਕਾਏ। ਤੇ ਰੁਦਰ ਰਸ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਛੰਦ ਸੁਨ ਸੁਨ ਗੁਣੀ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਜਿਨ ਮੈਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਕਵੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਕਵੀ ਕੁਵਰੇਸ਼, ਕਵੀ ਟਹਿਕਣ, ਕਵੀ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ, ਸੁਦਾਮਾ, ਆਲਮ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ 52 ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦਰ ਸਨਾਸੀ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਸਨਾਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਬੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਣੰਤ। ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਰਾਗੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਨਾ ਰੀਰੀਆਂ ਲਾਣ ਤੇ ਕਮਾਈ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਪੋਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦ ਨੁੰਦ ਕਾਹਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ ਡਿੰਗਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ 3 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਬੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਣੰਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਅਸਲ ਖੋਤੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਆ।
ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸੀ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੇ ਕਬਿਤ ਸੂਜਸ ਕੇ ਸੁੰਦਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਨਿਤ ਵੱਜਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਨਿਤ ਵੱਜਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੁਧ ਭੁੱਲਦੀ ਏ ਨਰ ਨਾਦੀ, ਭਉ ਪਿਆ ਭਵਿਖਣੇ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਗੜ ਵਸਣੇ ਦਾ, ਫੇਰ ਅਸਵਾਰੀ ਆਮਦੀ ਏ ਮਹਾਬਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿਖਣ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੋ ਮਿਲਹਿ ਸੋ ਆਨ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਕੁਰੇਸ਼ ਵਰਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ, ਮੰਗਲ ਵਰਗੇ, ਹੀਰ ਵਰਗੇ, ਸੁਦਾਮੇ ਵਰਗੇ ਕਵੀ, ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਕਵੀ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹੇ ਅਨੇਕ ਚਾਤੁਰਤਾ ਰਚ ਰਚ। ਉਹ ਬੜੀ ਚਤੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਤਚੰਦ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਵਈਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਲਖ ਗੁਣੀ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ 18 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, 18 ਪਰਵ ਨੇ। 18 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਵੀ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 18 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਗਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਲੱਖ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਕਰ ਹਰਖ ਤਰਹਿ ਗੁਣਵਾਨ। ਗੁਣਵਾਨ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਈਏ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਛੰਦ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਕ ਰਹੇ ਡਿਗ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਗ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਕ ਰਹੇ ਢਿੱਗ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੋ ਨਿਤ ਲੇਤ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਰਦ ਕਾਮ ਵਿਦਾਰਨ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਲਿੱਦਰ ਰੂਪੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਦਲਿੱਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਖਤ ਕਣ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਦਲ ਜਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੱਫਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਇਆ ਏਦਾਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਰਚਤ ਹੈ ਛੰਦ ਅਨੇਕ ਗਤ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਵੀ ਬੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਨ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣ ਕੇ ਲਖ ਰੀਜ ਸੋ ਦੇਤ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਛੰਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਰੀਝ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਹਿਮ ਗੁਨੀਅਨ ਮਹਿ ਕੀਰਤ ਪਸਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਣੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਤ ਹੈ ਸੁਖ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਉੱਤਰ ਕਾਂਸ਼ੀ,
ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੱਖਣ ਮਹਿ ਉਪਜੇ ਜੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਛਮ ਬਾਸੀ ਉਤਰ ਦਿਸ਼ ਕੇ। ਔਰ ਪੱਛਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਗਜਨੀ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹਨ ਗੁਣ ਕੋ ਪਰਖੇ ਗੁਣ ਸੁਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਪਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਜ ਮੋਜ ਦੀਰਘ ਹੀ ਲਖ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੀਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਕੋ ਤਿਆਗ ਆਏ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਏ ਨਿਕਟ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਕੋ ਨਿਕੇਤ ਗੇ ਦਾਰਿਦ ਖੋਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਤਕ ਸੁਨ ਮਹਿਮਾ ਆਵਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਹਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਰਾਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਲ। ਬੈਰਾਗੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਪੀ ਦਿਗੰਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ। ਤਪਸਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਕੁੱਟਦਾ ਨਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਿਆਹੇ ਜੀ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਨੰਗੇ ਅਲਫ ਨੰਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਗੰਬਰ। ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7-7 ਰਜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ 8 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਗੰਬਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੋਗੀ ਆਏ ਜੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸਾਲ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਪਰਖੇ ਹਰਖੇ ਬਚ ਸੁਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਸੰਸੈ ਕੋ ਉਤਰ ਤਤਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰ ਦੀਰਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਮਨਿੰਦ ਸੋਮੇਰ ਅਚਾਲ। ਆਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਲ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਹ ਕਹਦੇ ਆਵਤ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਨਿਜ ਕਾਮ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਏ ਮੇਲ ਸਕੇਲਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਅਭਿਰਾਮ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਬ ਜਾਣਹਿ ਬਹੁ ਬਿੰਦਰ ਭਏ ਨਰ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਏ ਨਰ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਆ ਹੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਤ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਨਿਕਸੇ ਵੱਡ ਸਭਾ ਲਗਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਔਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋਦਾ ਰਹਿ ਵਿਸਾਲ ਪਿਓ ਦਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਣ ਪ੍ਰਿਯ ਗਣ ਕੀ ਬਾਜ ਸੁਨਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਹੇ ਹੋਤ ਹੈ ਬੀਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਸਦਾ ਕਮਾਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਕੋਈ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਜਨ ਪਦਾਵਤ ਬਹੁ ਚਪਲਾਵਤ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾਣੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛਾਲਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹਿਰ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਆ ਗਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਖਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਪਲਾਏ ਤੁਫੰਗ ਚਲਾਏ, ਘੋੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੂਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਤੜਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਰੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਸਰਬ ਸਮਾਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੀਰਘ ਕਰਿਓ ਜਗਤ ਜਸ ਗਾਏ, ਵੱਡਾ ਜਸ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਏਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, हे ਗੋਬਿੰਦ, हे ਗੋਪਾਲ, हे ਦਇਆਲ ਲਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ, हे ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ